गुरु जी दे साजे नवाजे गुरु रूप सत्संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाजार तो जिहड़ी आपां नूं सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच पाई सी वो आपां उस नूं खोज करके बुझ लिया। जिस महाराज ने कहा सी भी जे तुसीं ज्ञानी हो तुहानूं ज्ञान है आपदे सीध दसां द्वारां नूं बुझो। उन्हें पौन पानी अग्नि का मेल चंचल चप्पल बुध का खेल नौ दरवाजे दसों द्वार बुझ रहे ज्ञानी ये विचार। फिर ज्ञानियों ने कहा सी भी जे तुहानूं ज्ञान है तो हम बुझो इस दसां द्वारां चों वसदा कौन है ये भी आप बुझ लिया सी। देखदा कौन है बोलदा कौन ते सुनदा कौन है। गाता बगता सुनता सोए आ विचारे सुज्ञानी हुए आप अपनी पछाण भी कर ली सी। हुण आप ये विचार करनी है कि परमात्मा जिसनूं सतगुरु कहते ने आत्मा राम कहते ने वो साडे अंदर किस तरह बोलता है। इस दे संबंध विच आप हुण विचार करते हैं। करो नक्शा ते ये जिहड़ा साडा शरीर है इस जो सुख मंडारी है उसका शेक ने पंज उपरले सिरे ते भी खुलती है आकाश तत्व भी उस सुंगड़े हुए ने। इस तरह साड़ी नाभि के थले जिन्हों आप धरन कहते हैं उस पासे भी पंज शेक ने वो भी सुंगड़े हुए ने मबे बंद हुए हैं। अंदरों प्रकाश उन्होंने तो खुलता हुण जो ही साढ़े अंदर पौन प्रवेश होंदी पौन पौन के द्वारा सारा शरीर हरकत में आउंदा है। साढ़े शरीर दियां सारियां नाड़ियां हरकत में आउंदियां। इसी तरह जो हरकत आउंदियां ने ते सुखमन भी हरकत आउंदी है। ये जिहड़ा प्रकाश है निराकार का ये फिर दसवें द्वार दे विच आउंदे जिन्हों आप सतगुरु दा नाम देता आत्मा राम कहता है। ये तो लाइट जिन्हों आत्मा कहते हैं ये सुखमन दे विच आ रही है। उस दे नाल ही इस दा मूँह खुलता है प्रकाश बाहर जाता है नाल आवाज़ आती है फिर बंद हो जाता है। ये दो सिरे ने जिथों पौन प्रवेश हुई तो जिथे पहुँची इतों फिर वापस चलेगी जिन्होंने मूल द्वारे बंद है बंद। इधर दसवें द्वार का रास्ता खोलिया इस बंद किया है प्राणा का जंदरा ला के प्राणे में चाबी रख के। हुण आ रास्ता साढ़े आउण जाण वास्ते आ। जदों असीं पाउण तो रात वख हुंदे हां शब्द नूं पकड़ के भवसागर नूं पार करके इस निज महल में चले जाते। निज महल तो बाद असीं शब्द राहीं नाद राहीं इस निज महल में छड्ड के सच्चे महल में चले जाते सुख महल में चले जाते जो निरंकार का देश भी कहता है सचखंड भी कहता है स्वर्ण मंडल भी कहता है। जो ही असी इस शब्द में प्रवेश होंगे हाँ शब्द इहदे समा जाता है। उस वक्त सानू दसिया है भी तुसीं इत्थे ध्यान रख लो शब्द इहदे समा रहा आ रहा है। तुसीं जिवें पाउण नूं छड्ड के आपां सुणन ध्यान लाउणा है इत्थे सानू आख्या सच ध्यान ला लो। जिस महाराज ने निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साज टिकावे सो नर गर्भ जूण नहीं आवे। जदों असीं सच ते ध्यान लावांगे उस वक्त साडे मन का आकार भी इस निरंकार में समा जाएगा तो जोत जोत मिल जाएगी।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸੌਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪਾਉਣ ਕਵਾਸਾ ਸੁਣ ਆਸਾ ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਸਹੀ, ਉਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਕੌਣ ਆਸਣ ਬੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਤਤ ਲੈ। ਹਰ ਤਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝਿਲਮਿਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਝਿਲਮਿਲ ਕਾਰ ਦਸੰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਅੰਦਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਝਿਲਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮਾਇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸੂਖਮਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੜ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 6 ਘਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਇਹ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੁਆਰੇ ਬਾਂਧਿਆ ਬੰਦ ਰਾਵ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਰਾਖਿਆ ਚੰਦ। ਪਸ਼ਮ ਦੁਆਰੇ ਸੂਰਜ ਤਪੇ ਮੇਘ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਬੈਸੇ। ਪਸ਼ਮ ਦੁਆਰੇ ਕੀ ਸੇ ਲੋੜ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਖਿੜਕੀ ਔਰ ਖਿੜਕੀ ਉੱਪਰ ਦਰਸ਼ਨ द्वार ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਸੂਰਜ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਛੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਉਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਨ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 7 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 7 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਛਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਲੇ ਆਪਣੇ ਖੋਪਰੀ ਮਗਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੁਖਮਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਆਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ
दसवें द्वार दे विच ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਨਾਦ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਨਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਜਰ ਕਪਾੜ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਨਾਮ ਜਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਕੀ ਕਥਾ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲਤ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਖਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਲਮਿਲ ਕਾਰ ਦਸੰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਤੁਰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਨਾਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ 10 ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਦੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਣ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਪਾਉਣ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਇਹ ਪਾਉਣ ਦੁਆਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਕਾਇਆ महल मंदिर कर हर का तैसे रखे जोत अपार। वो ब्रह्म जोत का ਇੱਥੇ प्रकाश लगातार चल रहा है सिस्टम। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਘਰ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿਓ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੰਢ ਉੱਠੋ ਲਿਖਿਆ ਆਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਘਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਬੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਸ਼ਟੀ ਬੰਦੀ ਵਸ ਅਨੂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਕੁੰਜੀ ਕੁਲੁਖ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਰਾਖੇ, ਕਰਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਕਲਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਉਣ ਸਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ।
ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦ ਪੌਣ ਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੌਣ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੌਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੌਣ ਸਮਾ ਰਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਪੌਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਠਾਕੇ ਧਾਤ ਰਹੇ ਦਸੇ ਨਿਜਗਰ ਵਾਸਾ ਪਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਨ ਸਦ ਵਜੇ ਤੇ ਰਾਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਗੁਰਮਤਿ, ਵਡਭਾਗੀ ਅਨਹਦ ਵਜਿਆ ਆਨੰਦ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗਜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪੌਣ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੋਨਨ ਵਾਸਾ ਅਗ ਕਲਾ ਤਰਸੋਈ, ਇਸੇ ਸੋਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੌਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੌਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਪੌਣ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਸੋਨੇ 'ਚ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਗਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਜੇ ਸਹਿ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣ ਸਮਾਧ ਹੋਈ ਬੈਠ। ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਸਮਾਧ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਅਸ਼ਚਰ ਵਿਸਮਾਦ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਣ ਮੰਡੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਏ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਨ ਸਵਾ ਸੱਚਾ ਘਰ ਬਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚ ਰਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਆਹ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਣ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਪਾਉਣੇ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੋਤੋਂ ਚੇਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਰੇਣੇ ਤੀਰਥ ਹਾਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਮੰਨੀਆਂ ਮਿਲੇ ਨ ਥਾਵੇਂ ਥਾਂ। ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਸਤਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ,
ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤ, ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਨਤ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ। ਆਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੁਜੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਤਨ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਥਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਉਣ ਹਾਰ, ਤਿੱਥੇ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਪ ਕੋ, ਨਾ ਜਲ ਨਾ ਕਾਰ, ਤਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਗੁਰਮਨ ਲੰਘੇ ਸੇ ਪਾਰ ਪਏ, ਸੱਚੇ ਸੇ ਆਵ ਗਉਣ ਵਾਰੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਆਦੇ। ਹੁਣ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੋ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਨੂੰ ਬਿਖ ਸਾਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ कहता है, ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਤੀ कहता है, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਤੀ ਇੱਥੇ कहता है। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ, ਇਹ ਕਹੇ ਤੀਸਰਾ ਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਚ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜੇ ਮੇ ਰਾਜਾ, ਨਾ ਖਾਸ ਪੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਧਨ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਟਾਫਟ ਇਹਦੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕਰ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਖਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਦੁਆਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਿਸਾਲ, ਖਾਈ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੋ ਦੁਆਰਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਖਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤਰਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਲੈ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਜੱਗ ਆਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਸਾਰੇ ਦਾ ਪੇੜ ਹਾਰੇ, ਅੰਦਰੇ ਨਾ ਵਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
चौथा भुल गया, ना उन्होंने भुल गया। इस करके हुण जिन्ना चिर ये साडे रतन स्वास जमन नहीं असी करते, उन्ना चिर सानू नाम रतन नहीं मिलता। ये हुण हट कहता है ना, इस कां दे विच हट लगे ने। इस कां का नाम खड़पे से हट पटन बाजारा, बाजार लगा है। इस बाजार में सारे आउंदे ने, उहदे जेते आए ते उजारे खुले हट होआ व्यापार। ज्यों ही मन साडा पाउन जाग प्रवेश होंदा, हट खुल जाते हैं, व्यापार शुरू हो जाता। इस बाजार में आउंदे ने जिहड़े, कोई कच्चे दे व्यापारी आउंदे, कोई रतन दे व्यापारी आउंदे ने। उन्हें एक रतन पदार्थ वंजदे, कच्चे के व्यापार। जिहड़े मनमुख ने वो कच्चे का व्यापार करते, कच का काम कर लो। इहदे विचों रजोगुण हटते, तमोगुण हटते ते सतोगुण हटते चले जाते। तो जिहड़े गुरमुख ने, जिन्होंने गुरु की मत ले ली है, वो ये रतन नूं प्राप्त करने वास्ते वेंदे बाजार विचों हट नहीं जिथे असीं रतन लेना। वो फिर पुछते ने असी व्यापार करना जी, नाम का व्यापार करने वास्ते, उहदे वास्ते असी खर्च जिहड़ा है जमा कराया, वो साढ़े दे उपर सतगुर देते। जिउंदे वंज करो जा रहे हो वखर लियो संभाल, तैसी बस वसाई जैसी नेमे नाल, अगे सौ सजान है लैसी बस माल पाई रे, राम का हो चित लाए। आओ थोड़ा सिमन कर लीए ताकि इस हाड़ से रतन जमा कर लीए। फिर शब्दा भी लेना करो शुरू। वाहिगुरू वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस आवाज़ महाराज ने दियो दर ते बैठ के, जिस एक मंगता जिहड़ा है दर दे अगे आवाज़ देंदा है, अगों मालक की इच्छा है अंदर बैठा सुन के बूहा खोल के कोई दे दे जां उथों झिड़क मार दे। दो च एक तक वो काम करता ही, जां दे देंदा है दर खोलिया तो देता उन्होंने मंगन वाले चीज, तो जां अंदरों आंदा भज जाए। तो इस तरह महाराज आंदे ने जे असी उस मंगते तरह इत्थे कूकांगे ये साडे वास्ते होएगी, पर असी दर नहीं छड्डना। महाराज जे दर मांगत कूक करे, मैली खसम सुने, भावें धीरग भावें धक्के एक वडाई दे। जे तो खुश हो गया दर खोल के सानू बुला लेगा, जो असी मंगेंगे दे देगा, जे नहीं तो अंदर झिड़क दे देगा, पर दर तो नहीं छड्डना। क्योंकि सानू हुण ज्ञान हो गया जीवन नूं, जिवें बाबा कबीर जी दसदे ने, हाँ कूकर तेरे दरबार भौंका आगे बदन प्रसार, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक
अब तो मेटे न जे, तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे दिखाई। हुण तुसी इस तरीके नाल आवाज़ देनी है सिमरन दे नाल कि दर दे उपर बैठ के मालक नूं मंगण वास्ते आओ करो शुरू। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इसी तरह गुरु अर्जन देव जी महाराज जब दर पे बैठ के कूकन लगे, मंगते तरह आवाज़ देने लगे, तो मालक ने दर नहीं खोलिया। एक तो दर आप खोल लेने, पाँव सम करके चले गए। अगे 5 शब्दों तो बाद नाद प्रगट होने ते दर खोलना, उनकी इच्छा है खोले ज ना खोले। घर बैठे ने दर दे अगे, लेकिन मालक ने दर नहीं खोले। दिते जाते ने आवाज़ दिते जाते ने। जदों इसे तरह उठ के तुर लगे बाबा कबीर जी तेरा, तो मालक ने दर खोलिया तो बुला लिया। तो मन में आई भी पिता है, अंतरजामी है, बाहर अंदर का भेद है, भी हुण जिन्ना चिर आप गोद में चुक के हिक न ला के नहीं बुलाउंदा, उन्हें चर बोलना नहीं। इसी तरह जब मालक ने आवाज़ दी तो देख लिया भी बिल्कुल उसी तरह देंगे जिस गुरु ने दिखाया सी। उन्हें खोल कुआरा महल बुलाया, जो हमारा जैसा सा तैसा दिखलाया। जैसे गुरु ने दिखाया सी बिल्कुल वही रूप देख के नेत्र बंद कर ले। आ नेत्र नहीं, अंदरले नेत्र सुखम की गल चल रही है। इत्थे साडा पाउण तो उपर उठ के सुखम बन जासे, जिहड़ा साडा इसी तो वख हो जाने। उस वक्त जदों उन्होंने नेत्र बंद कर ले तो मालक ने आवाज़ दी, प्याओ, वो नहीं बोले। फिर आवाज़ दी, नहीं बोले। फिर बाहर आके मालक ने उसनों उठाया, उठा के फिर ना बोले तो उन्होंने हिक ना ला लिया। आंदे कुछ तो बोल, फिर भी नहीं बोले। अकाल पुरख ने फिर उन्होंने मुख विच वो नाम का रूप आया, जिन्हें हर का नाम अमृत है, दारू भी लाया, अमृत मुख ही पाया। उन्हें हुण तो बोलो भी मोया है तेन सदैव भी जिंदा कर देता है। जैसो महाराज ने हर अमृत रस पाया, मोया जो आया बाहर मरना हुई, दोबारा नहीं तेन भेज दे, तू एक बार बोल तो सही, मंग की मंगना, कुछ बोल।
जब देखा नेत्र चुक के तो नेत्र मिले, तो मालक ने फिर पूछा, तो फिर जदों तुसी मेरे वाल हो गए हो, मैनू हुण किसी चीज़ की लोड़ नहीं, जां तू मेरे वाल है तो क्या मसला, तुद सब कुछ मैनू सौंपिया जां तेरा बंदा, लखवीं तोड़ना वेखे खर्च रहा, 184 मेदरी सब सेव करें। उदों तो जब तुसी साडे वाल हो गए हो, सानू होर किसी की लोड़ नहीं, मंगण की लोड़ नहीं सानू। सो इसे तरह आप इस दर ते बैठ के फूकना होंदा है, आवाज़ देनी होंदी, मंगत्या तेरा जिन्हों जिवें आप हम देती सारे, इस दर तो उठना नहीं होंदा, इत्थे आसन ला के बैठे रहना, ताकि मालिक सानू आप आके ठाए आवाज़ दे, असीं आपदे माता पिता के घर चले जाइए। आओ हुण फिर उस पॉइंट ते ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया कि ये अनहद शब्द 5 शब्द किवें प्रगट होंदे ने सुखमन दे विचों। ये पता लग गया कि अनहद बाणी किस नूं कहंदे ने, किस तरह प्रगट होंदी है। इसे तरह शब्द गुरु का भेद आ गया भी किस तरह प्रगट होंदा है, जिसका सानू ज्ञान नहीं सी, शरीर दे विच रहिंदे होए उसका ज्ञान देता है। हुण वो नाम जिहड़ा है वो साडे इस हड़ दे उपर है, इहदे वास्ते असीं रतन जमा कराउने, स्वास जमा कराउने, तो फिर असीं बाजार विच आ गए। इत्थे साडा मकसद पूरा नहीं होया, इत्थे ऐसी अवस्था चला जाना है जिहड़ा 1 हफ्ता तुसीं रहना। इस तरीके दे नाल आपां इत्थे विचरना है कि सानू आपा ही भुल जाए, आपा कहण तो भाव विचार खत्म हो जाण साडे। अच्छा, हुण इसे तरह ही जदों आपां बाजार विच आ जांदे हां तो यह भी सानू दस्सिया है मन की मैल ही नाम तो लैंदी है, मन शुद्ध ही नाम तो होंदा है, क्योंकि अंमृतसर का नाम दिता है, अमृत रस आउंदा, अमृत जल आउंदा है। इस करके सानू एक उदाहरण दे के समझाता, पर गए हाथ पैर तंदे पानी धोते उतरस के, मोद प्रीति कपड़ हुए दे सबून लियो तो पर गए, मत पापा के संग हो तो पे ना करा। हुण असीं मन नूं धोण वास्ते, शुद्ध करने वास्ते सानू नाम की जरूरत है। तो जदों गुरमुखां ने पूछा, बाजार दे विच आ गए ने देश दे विच भी इत्थे वो हट सन दसो जिथों नाम मिलता है। उन्हें आख्या भी जिथे तुहाडा आकार खत्म हो जाएगा, पौन पानी बसंतर खत्म हो जाएगा, उसते अगे है नाम। जिस हमारे गुरबाणी के अंदर पौन पानी अग्नि बरसाओ तैन रंजो सच्चा नाम। वो आखन लगे ऐसा नहीं सानू पता लगता जी, चंगी तरह समझाओ वो है किथे, सानू कोई निशानी दसो असीं उत्थे पहुँच सकीए। फिर गुरमुखां नूं गुरु साहिबान ने निशानी दसी, उन्होंने भी वो जिहड़ा हट है बड़ा सुंदर है, मालिक ने आपदे रहने वास्ते बनाया है। हर मंदिर हर का हाट है, रखा सद साते से सौदा एक नाम गुरु महल स्वार। हर का मंदिर सोहना किया करने हार, अराव सस देव अनूप जोत रपन जोत अपार, हट पटरगढ़ कोहड़ी सच्चा सौदा व्यापार। उन्होंने उस हट के अगे 2 दीप जल रहे हैं, एक नूं चंद कहते, दूजे नूं सूरज कहते। ये उहदी निशानी है, उसदे विचों दी तुसीं चले जा जे, वो दर है, उत्थे बैठ जा जे, आवाज़ दोगे वो दर खोल के तुहानूं बुला लैणगे। हुण साडे
ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇਵਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਾਣੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੌਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਪੇਟ ਬੈਸਣ ਕੋ ਥਾਉ, ਸਤ ਸੰਤੋਖੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਾਕ ਸੌਦੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਵਸ ਅਨੂਪ ਸੁਣੇ ਲਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਤਨ ਇੰਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹਵੜ ਭਾਗੀ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਮ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਆਏ। ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਤੇ ਆਏ ਤੇ ਜਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹਟੋ ਪਾਰ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਧਰਮ ਦਰਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਘਰ ਆਏ ਵਜੇ ਉਦਾਈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਲੋਕ ਸੋਭਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਭਾਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ। ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕੀਤਾ ਦਸਵੰਦਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ, ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਤਿਨ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਜੋ ਗੁਰ ਸੁਨਾਈ ਭਜ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲੈ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨਹਦ ਵੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਪਾਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਦ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਬਰਾਦਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕਣਾ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ, ਚੌਥੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।